నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. అనంతపురం జిల్లాలో వస్త్ర ఏరోస్పేస్ పరిశ్రమలు 2 ఏళ్లలో పూర్తి చేయాలని పారిశ్రామికవేత్తలకు సీఎం సూచన. వ్యాపారవేత్తల సంపాదన డబుల్ చేసేలా ప్రయత్నాలు, నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్న లోకేష్. గ్రీన్ ఎనర్జీకి కేంద్ర బిందువుగా ఏపీ మారుతుందన్న గొట్టిపాటి. విద్యుత్ రంగంలో 48 ఒప్పందాలు జరిగినట్లు వెల్లడి. దేశ రాజధానిలో తీవ్రమవుతున్న వాయు కాలుష్యం. అనేక చోట్ల ఏక్యూఐ 400కు పైగా నమోదు. అల్లూరి జిల్లాలో భారీగా పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు. తీవ్ర చలితో వణికిపోతున్న వృద్ధులు, చిన్నారులు. విశాఖలో జరుగుతున్న సిఐఐ సదస్సులో ఇప్పటి వరకు 13 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. శ్రీ సిటీలో మరికొన్ని యూనిట్లకు శంకుస్థాపన చేసిన సీఎం 20 ఎంఓయూలు చేసుకున్నారు. ఒక ప్రణాళికతో ఇండస్ట్రియల్ టౌన్షిప్ ఏర్పాటు చేశామని, అభివృద్ధికి శ్రీ సిటీ చక్కటి ఉదాహరణగా అభివర్ణించారు. భవిష్యత్తులో మరో 500 యూనిట్లను నెలకొల్పి 31,000కు పైగా పెట్టుబడులు తెచ్చి 150,000 మందికి పైగా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని శ్రీ సిటీ ఎండీ రవి సానారెడ్డి ని సీఎం చంద్రబాబు కోరారు. One more best case study. This is Sri City. Now I can rate it the best in the country. Anybody want to talk about industrial township? Sri City is the best example as on today. That is how over a period of 2 decades they developed this city. International companies, global companies are operating here. This partnerships of 20 MOUs, they are able to do it. Nearly investment is, as on today, more than 31,450 crores, generating 110,000 jobs directly or indirectly, both put together. As on today, for the last 16 months, state government has attracted 8 lakh crores, 8.87 lakh crores we have sanctioned, clearances have been given. 2 days, nearly we are able to clean 13 lakh crores. That means roughly 18 months time, 22 lakh crores we are going to get investment. That is a historic achievement. I am very happy for that. I gave yesterday escrow account. This Sri City is having how many units now? Sri City? 240 units are there. Ask everybody to go for expansion or bring one more industry here. Their associations, all those things. Now we are giving another 2,000 acres of land is available. Government of Andhra Pradesh agreed to give another 2,500. That land is available, another 4,500. As on today, he developed 6,000 acres with 240 industries, 31 countries. Today, I am fixing target for him, 50 countries, 500 or 450 industries, ultimately 1,50,000 employment. 1,50,000 employment, we will create a township there. Mini world. Not mini world, 50 countries means almost all. 1/3 of the world will be here, or bigger countries are all going to locate here. You have to build there one airstrip also now, so that very easy to come and go. Under hub and spoke model, one airstrip also we have to develop. Ultimately, our aim is very clear. This type of models are very important for employment generation. Finally, I want to see this industry net zero. Water treatment, water usage, everything. You have to go in that direction. Even what you call how to waste to energy, everything you have to develop it. Ultimately,
government is very keen to promote investment. By seeing all these things, we have started now escrow account with sovereign powers. Anybody wanted to set up an industry in Sri City, automatically everything will be real time. We will give all clearances. He is going to provide all infrastructure support and also water, power, everything they are going to connect it. ప్రముఖ వస్త్ర సంస్థ రేమండ్ రాష్ట్రంలో 1200 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టింది. విశాఖలో రెండో రోజు జరుగుతున్న సిఐఐ వేదికగా 3 రేమండ్ ప్రాజెక్టులకు సీఎం చంద్రబాబు వర్చువల్గా శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడులో 497 కోట్ల వ్యయంతో సిల్వర్ స్పార్క్ అప్పారెల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పార్క్, గుడిపల్లిలో 441 కోట్లతో ఆటో కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్, టికులోడు వద్ద 262 కోట్లతో ఏరోస్పేస్ పరికరాల తయారీ యూనిట్ నెలకొల్పనున్నారు. వీటి ద్వారా 6,500 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించనున్నారు. 2027 డిసెంబర్లోగా పరిశ్రమలు పూర్తి చేయాలని రేమండ్ ప్రతినిధులను సీఎం చంద్రబాబు కోరారు. Having 3 important MOUs now, inauguration, foundation laying now today. Raymond's group, they are starting 3 projects. Investment about 1201 crores. The first project including an apparel manufacturing park in Raptadu for an investment of 497.67 crores. The employment that will be created is 1,575 jobs. A high job manufacturing sector will only create an employment for more such textile industries to invest here. Always Raymond is known for that. The second product is an auto component manufacturing plant in Gudipalli in Anantapur district for an investment of 441 crores, creating 4,096 jobs. Third project is an aerospace component manufacturing plant worth about 262 crores, capable of creating 900 jobs in Tekulodu in Anantapur district. This will all put together 1,202 crores, 6,500 jobs. We have promised that we will provide 20 lakh jobs. I am confident, I am very happy by today evening we will cross 20 lakh investment for the last 18 months. We are going to create 20 lakhs plus jobs within 3 years, 4 years time. Raymond is known for their brand, precision, and also perfection. Even execution, they promised me by 27 they are going to complete all 3 projects. I am very happy. Your time is only 2 years. Now zero date started. I am confident with your reputation you are going to complete it. Now with all these things, if you can see here, Rayalaseema is positioned with high-tech industries. Space city is coming, drone city is coming, now Kia Motors already existing, electronic city is going to come, aerospace and also defense corridors are going to come. With all these things, we are going to take next level of development. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానంతో త్వరితగతిన పెట్టుబడులకు ఆమోదం తెలపడంపై రేమండ్ ప్రతినిధులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఏపీలో ఉన్న అవకాశాలను ఉపయోగించుకుంటూ 3 పరిశ్రమల ద్వారా 10,000 మందికి పైగా ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఏరోస్పేస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఏపీ ముందుందని, ప్రభుత్వ సహకారంతో రక్షణ ఉత్పత్తులను తయారు చేసి దేశ నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యం అవుతామని సిఐఐ వేదికగా రేమండ్ ప్రతినిధులు ప్రకటించారు. To convey our heartfelt thank you on behalf of the Raymond Group and chairman of our group to Honorable CM, to Honorable IT Minister and Honorable Industries Minister for the help extended to approve our proposals and offering us excellent incentives. Honorable IT Minister always talks about speed of doing business, and we saw that in action when our proposals were approved. The speed and warmth with which our proposals have been approved has been incredible. Our investment will create over 10,000 jobs in the state, and we are committed to reciprocate the help
that was extended to us with the speed of our execution. At JK Maini, the strength and legacy of the Raymond and Maini groups have been combined, and we are going to work at Andhra Pradesh now for the next phase of growth, and thank you once again for that. Today, we are taking the legacy forward into the next frontier, which is the aerospace and defense. Andhra Pradesh's strategic advantage. Among the Indian states, when you look at it, Andhra Pradesh has emerged as a leader in enabling aerospace manufacturing due to clarity in policy, rapid land and utility facilitization, a genuinely single window system and infrastructure that reduces friction and accelerates scale. This is India's moment, Andhra Pradesh's moment, our moment to build for the world. I want to thank you once again for an amazing opportunity that we will have together to build this future together. Thank you so much, sir. నెలకు 50,000 సంపాదించే వ్యాపారవేత్త ₹1,00,000 సాధించేలా చేయడమే తమ లక్ష్యమని లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. ఇలా చేసినప్పుడే ఆర్థిక వ్యవస్థ $2.4 ట్రిలియన్ చేరుకుంటుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇంటికో పారిశ్రామికవేత్త ఏపీపై దాని ప్రభావం అంశంపై సిఐఐ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ రెండో రోజు జరిగిన సదస్సులో లోకేష్ మాట్లాడారు. వ్యాపారవేత్తలు తమ రంగంలో అభివృద్ధి సాధించేలా నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలు తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు. Entrepreneurship is a bit glorified with IT alone. I believe that's just one part of the entire equation. There's a lot more that we can do. There's a lot more that we can achieve across board. There's a lot of activity happening with a trucker, with an entrepreneur in food processing. So these are things that are actually very exciting for us as a state. We are looking at how can we make, a person who's an entrepreneur who's making 50,000 rupees a month, make 1 lakh rupees a month. Someone who's making 5 lakh rupees revenue, 50 lakh rupees. I think that's the exciting part, and I believe that's the only way that Andhra Pradesh can move from being a $180 billion economy to a $2.4 trillion economy. So we are really excited to work with entrepreneurs here, and RTIH is ready to work with you, look at even structural reforms as a state. We are willing to look at every law that is there. We're willing to rewrite every law that is there to ensure that you not only have a soft landing, but you actually thrive in this ecosystem. ప్రముఖ ఏసీ తయారీ సంస్థ డైకిన్ ఏపీలో వ్యాపార విస్తరణలో భాగంగా మరో 2,500 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. విశాఖలో జరుగుతున్న భాగస్వామ్య సదస్సులో ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం చేసుకుంది. దీనివల్ల రాష్ట్రానికి ఎలాంటి ఉపయోగం, ఎంతమందికి ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయనే అంశాలపై డైకిన్ ఉపాధ్యక్షుడు నిమ్మగడ్డ కుటుంబరావుతో మా ప్రతినిధి కృష్ణ ముఖాముఖి. ప్రముఖ ఏసీ తయారీ సంస్థ డైకిన్ రాష్ట్రంలో భారీ పెట్టుబడి పెట్టనుంది. ఏదైతే విశాఖలో జరుగుతున్న పెట్టుబడి సదస్సులో భాగంగా డైకిన్ సంస్థ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం ఆ సంస్థ వైస్ ప్రెసిడెంట్ నిమ్మగడ్డ కుటుంబరావు మనతో ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. ఈ డైకిన్ సంస్థ ఏ మేర పెట్టుబడులు పెడుతుంది, దీనివల్ల ఏంటి ఉపయోగాలు, ఎన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు అవి వస్తాయి? సార్, డైకిన్ అనే ఎయిర్ ఇండియా వరల్డ్ #1 ఎయిర్ కండిషనింగ్ కంపెనీ అండి. ఇండియాలో కూడా #1 ఎయిర్ కండిషనింగ్ కంపెనీ. ఆ కంపెనీ మా ముందు 2 ఫ్యాక్టరీస్ నిమ్రానాలో ఉన్నాయి, జైపూర్ దగ్గర. దాని తర్వాత మేము శ్రీ సిటీలో 3 ఏళ్ల క్రితం పెద్ద ఫ్యాక్టరీ పెట్టాం. దాంట్లో 3,000 కోట్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఒక 15 లక్షల ఎయిర్ కండిషనర్స్ తయారయ్యే ఫ్యాక్టరీ పెట్టాం. దాని తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ మేము మళ్ళా 33 ఎకరాలు తీసుకుని 60 లక్షల కంప్రెసర్స్ తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీ పెట్టాం. ఈ 2 ఫ్యాక్టరీస్ బాగా సక్సెస్ఫుల్ ఉండటం వలన మళ్ళీ ఇప్పుడు 3వ ఫ్యాక్టరీ పెడదాం అనుకుని స్టార్ట్ చేసాం. ఇవాళ ఈ సదస్సులో ఏదైతే జరుగుతుందో దాంట్లో మేము 2,500 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టి 3వ ఫ్యాక్టరీ శ్రీ సిటీ తడాలో పెట్టబోతున్నాం అండి. దీనివల్ల దగ్గర నేను కూడా ఇండైరెక్ట్ డైరెక్ట్ 2 కలిపి 5,000 ఉద్యోగాలు వస్తాయండి శ్రీ సిటీకి. అది కాకుండా మేము శ్రీ సిటీలో ఇప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ కూడా పెడుతున్నాం. అక్కడ ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న విలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడి నుంచి గర్ల్స్ అమ్మాయిల్ని తీసుకుని వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని మనం మా ఫ్యాక్టరీలో ఎంప్లాయ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో మేము మ్యాక్సిమం ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న విలేజెస్ అందరికీ మంచి ఉపాధి కల్పించడానికి డైకిన్ చాలా ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఈ గవర్నమెంట్ చెప్తున్న స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, అలాగే చూజ్ ఏపీ నినాదం ఏ మేర ఉపయోగపడుతుంది పారిశ్రమలకి? సార్, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, లోకేష్ గారు వచ్చినాక మాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. వీళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయాలు చాలా స్పీడ్గా ఉన్నాయి. మాకు ఏదైతే అప్రూవల్స్ అయితే కావాల్సి ఉంటుందో చాలా ఫాస్ట్గా ఇస్తున్నారు. సో వాళ్ళు ఉండటం వలన డైకిన్ వరల్డ్ వైడ్ జపనీస్ కంపెనీ వాళ్ళకి ఏంటంటే చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. ఈ స్టేట్లో మనం పెట్టుబడి పెడితే మనకి ఇక్కడ కాకుండా ఎక్స్పోర్ట్ రేపొద్దున చేయడానికి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుందని. అదే మన ఈ ఫ్యాక్టరీ మీరు చూస్తే కనుక 3వ ఫ్యాక్టరీ ఎందుకు తడాలో పెడుతున్నామంటే
డైకిన్ అనే జపనీస్ కంపెనీ అన్ని సాట్లకి వెళ్ళి చూసింది. మన మహారాష్ట్ర కానీ గుజరాత్ కానీ అన్ని స్టేట్స్ చూసినాక మనం శ్రీ సిటీ తడాలో పెట్టడం చాలా మంచిది అనిపించింది. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో చాలా మన ఫ్యాక్టరీస్కి చాలా కండ్యూసివ్గా ఉంది. అక్కడ ఏ యూనియన్స్ లేవు. అన్నీ అక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ఏదైతే ఉన్నారో ఆ చుట్టుపక్కల విలేజెస్ నుంచి రావటం వలన చెన్నై సిటీ పోర్ట్ దగ్గర ఉండటం వలన 3 పోర్ట్స్ మనకి చెన్నై దగ్గర ఉన్నాయి. ఒకటేమో కృష్ణపట్నంలో ఉంది, రేపొద్దున మచిలీపట్నం పోర్ట్ రాబోతోంది. మనకి ఎయిర్పోర్ట్స్ ఏమో తిరుపతి కానీ ఇటు నెల్లూరు కానీ అటు చెన్నై కానీ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. నేషనల్ హైవేకి ఒక 5 కిలోమీటర్ దూరంలోనే మన ఫ్యాక్టరీ ఉంది. సో ఇటు హైవేస్, ఇటు పోర్ట్ వేస్, ఇటు సీవే అన్నీ దగ్గర ఉండటం వలన మళ్ళీ ఈ ఫ్యాక్టరీ తడాలో పెట్టాలని డైకిన్ ఆలోచిస్తోంది. ఈ పెట్టుబడి వల్ల ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ ద్వారా రాష్ట్రానికి ఏ మేర ప్రయోజనం, అలాగే ఈ పెట్టుబడి వల్ల రాష్ట్ర ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఎంత మేర దోహదపడుతుందంటారు? సార్, ఇప్పుడు ఈ 3వ ఫ్యాక్టరీ శ్రీ సిటీ తడాలో పెట్టినాక దగ్గర దగ్గర 50 లక్షలు రూమ్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ తయారవుతాయి. అది కాకుండా క్యాసెట్స్ డక్టబుల్ ఒక 3 లక్షల క్యాసెట్ డక్టబుల్, 1 లక్ష విఆర్వీస్ తయారవుతాయి అనమాట. సో ఈ ఫ్యాక్టరీస్ అన్నీ మన శ్రీ సిటీ ఏపీలో పెట్టడం వల్ల మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కస్టమర్స్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఇమీడియట్గా మనకి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఉన్న ప్రోడక్ట్, మంచి క్వాలిటీ ఉన్న ప్రోడక్ట్ అనేది ఇమీడియట్గా దొరుకుతుంది. అది కాకుండా దీంట్లో ఉన్న 50 లక్షల ఎయిర్ కండిషనర్స్లో దగ్గర దగ్గర 15 నుంచి 20 లక్షల ఎయిర్ కండిషనర్స్ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయబోతున్నాం ఇక్కడి నుంచి. సో అది కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఇప్పుడు మేము ప్లాన్ చేసింది ఫస్ట్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అన్నిటికీ, దాని తర్వాత మిడిల్ ఈస్ట్, దాని తర్వాత లాటిన్ అమెరికా. సో ఇప్పుడు మోదీ గారు ఏదైతే ఉందో నినాదం ఉందో మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని, ఆ మేక్ ఇన్ ఇండియాలో తయారు చేసి మనం వరల్డ్ వైడ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి డైకిన్ ఈ ప్లాంట్ పెట్టబోతోంది అనమాట. ఇది డైకిన్ సంస్థ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెడుతున్న సంబంధించిన వివరాలు ఆ సంస్థ ప్రతినిధి నిమ్మగడ్డ కుటుంబరావు స్పందన. కెమెరా పర్సన్ ఎంఎస్ఎన్తో విఎస్ఎన్ కృష్ణ, ఈటీవీ న్యూస్, విశాఖపట్నం నుంచి. ఏపీని గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియాగా నిలపడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ తెలిపారు. గ్రీన్ ఎనర్జీకి కేంద్ర బిందువుగా ఏపీ మారనుందన్నారు. సిఐ పునరుత్పాదక విద్యుత్ రంగంలో 48 అవగాహన ఒప్పందాలు జరిగాయని, వీటి ద్వారా 2,67,000 పైగా ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయంటున్న మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్తో మా ప్రతినిధి కృష్ణ ముఖాముఖి. విశాఖలో జరుగుతున్న సిఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో అత్యధిక పెట్టుబడులు ఇంధన రంగానికి సంబంధించి జరిగాయి. ప్రధానంగా గ్రీన్ ఎనర్జీ అనేది ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తూ ఉంది. ఈ రంగానికి సంబంధించిన పెట్టుబడుల వివరాలు వెల్లడించేందుకు మంత్రి గొట్టిపాటి రవి ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. సార్, చెప్పండి సార్, ఇంధన రంగంలో ప్రధానంగా ఎలాంటి పెట్టుబడులు జరిగాయి, వీటి ద్వారా ఎంతమందికి ఉపాధి అవకాశాలు అవి లభిస్తాయి? చూస్తున్నాం కదా, ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి గ్రీన్ ఎనర్జీ లక్ష్యంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాము. చాలా పెట్టుబడి లక్ష్యంగా, అదేవిధంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలనే దానికోసం పనిచేస్తున్నాం. గడిచిన ప్రభుత్వం పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసింది. అందరిని కూడా ఇన్వెస్టర్స్ని వెళ్ళిపోయారు. నేను చూశారు, రెన్యూ ఎనర్జీ వాళ్ళు వచ్చారు, దాదాపు 80,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెడతా ఉన్నారు. గతంలో మన రాష్ట్రానికి 2014 నుంచి 19లో ఉన్నారు వాళ్ళు. వాళ్ళందరూ కూడా గత ప్రభుత్వం చేసిన నిర్వాహకం వల్ల అందరూ వెళ్ళిపోయారు. మళ్ళీ వాళ్ళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాన్ఫరెన్స్ బిల్ లిఫ్ట్ చేసి ఈ రాష్ట్రంలో గ్రీన్ ఎనర్జీ రావాలి, రాబోయే రోజుల్లో కార్బన్ ఎమిషన్స్ మొత్తం క్లియర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో కార్యక్రమం అంతా చేస్తూ ఉన్నారు. తప్పకుండా చాలా పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. మనకు రాయలసీమ జిల్లాల లాంటి జిల్లాల్లో కూడా మనకు మంచి అవకాశం ఉంది. రాయలసీమ కానీ ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా అవకాశం ఉంది. అందుకని చాలా పెద్ద ఎత్తున ఒక నమ్మకంతో కూటమి ప్రభుత్వం చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం అంటే ఒక నమ్మకంతో చాలా పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వస్తూ ఉన్నాయి. ప్రధానంగా చూస్తే సోలార్, అలాగే విండ్, పిఎస్పి ఈ రంగాల్లో అంటే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ, సంప్రదాయేతర ఇంధన వనరుల రంగంలోనే పెట్టుబడులను ఎక్కువగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు కదా. వీటికి సంబంధించి ప్రధానంగా ఎలాంటి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయి, అలాగే కాలుష్య నియంత్రణ పరంగా కూడా ఇవి ఎలా దోహదపడతాయి అంటే? ప్రపంచం అంతా కాలుష్య నివారణ కోసం ప్రయత్నం చేస్తాం. అందులో భాగంగా మన ప్రధానమంత్రి గారు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ నెట్ జీరో దశగా పనిచేస్తున్నాం ఒకటి. ఎందుకంటే దాంట్లో మనకేందంటే మన స్టేట్ మంచి అవకాశం ఉంది. ఏదైతే రాయలసీమ జిల్లాలో మొత్తం కూడా అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు మనం చాలా 160 గిగావాట్లు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. పోయినసారి 9,000 మెగావాట్లు చేసాం, తర్వాత గ్యాప్ వచ్చేసింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా మనం ఆ లక్ష్యం రీచ్ అవుతాం. ఎందుకంటే మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, నిన్న రెన్యూ వచ్చింది, హీరో ఫీచర్స్ వచ్చింది, నవయోగ వచ్చింది, చింత వచ్చింది, ఇండోసోల్, యాక్సిస్ బ్రూక్ ఫీల్డ్ ఒకటి వచ్చింది, అట్లానే 4 స్క్వేర్ ఒకటి వచ్చింది. ఇన్ని కంపెనీలు నిన్న ఒక్కరోజే ఎంఓయూ చేసినాయి. మళ్ళీ దాదాపు ఇప్పుడు రిలయన్స్ సిబిజీ గ్యాస్ ద్వారా చాలా పెద్ద ఎత్తున
ప్రకాశం లాంటి జిల్లాల్లో గ్యాస్ యూటిలైజేషన్ ల్యాండ్ పనికిరాని భూముల్లో దాన్ని సాగులో తీసుకొచ్చి నేపియర్ గ్యాస్ పండించి గ్యాస్ తయారు చేసే కార్యక్రమం రిలయన్స్ తీసుకుంది. ఇట్లా ఒకటి కాదు రెండు కాదు, ప్రతి అవకాశాన్ని తీసుకొని ఈ ప్రభుత్వం ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలనే లక్ష్యంగా పనిచేస్తాము. మొత్తం 5 ఏళ్లలో 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని ఎన్నికల ముందు హామీ ఇచ్చారు. మీ ఇంధన శాఖకు సంబంధించి ఎన్ని ఉద్యోగాలు అయితే లభించవచ్చు అంటారు? ఖచ్చితంగా 7.5 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించాలి, 10,000 లక్షల కోట్లు పెట్టుబడి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో మేము పనిచేస్తా ఉన్నాం. ఆ లక్ష్యం ఖచ్చితంగా నెరవేరుతాం. ఎందుకంటే మా ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ అదేవిధంగా లోకేష్ గారు కానీ నిత్యం ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకురావాలి. రైతులు పిల్లలందరూ కూడా చదువుకుంటున్నారు కష్టపడి, గ్రామాల్లో యువత బాగా కష్టపడి చదువుకున్నారు. వీళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలి. చూస్తూ ఉన్నాం, మనం బాంబే వెళ్తాము, ఢిల్లీ వెళ్తాము, బెంగళూరు వెళ్తాం, హైదరాబాద్ వెళ్ళి పని చేసుకుంటూ ఉన్నారు. మన రాష్ట్రంలో కూడా అవకాశాలు కల్పించాలి. మన ముఖ్యంగా ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్లో ఇంకా మెరుగైన అవకాశాలు కల్పించాలనే లక్ష్యంగా ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. అలాగే కుప్పం లాంటి చోట కూడా ఈ సోలార్ పవర్కి సంబంధించి కొన్ని పైలట్ ప్రాజెక్టులు అవి చేపట్టారు. అవి రాష్ట్రమంతటా కూడా విస్తరించాలని చెప్పి సీఎం గారు ఆలోచన చేస్తున్నారు. అసలు ఏంటి ఈ ప్రాజెక్ట్ విశేషాలు అంటే దీనివల్ల ప్రజలకు ఎలాంటి లాభం చేకూరుతుంది? ఇప్పుడు కుప్పం లాంటి చోట కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వచ్చినాయి. బెస్ బ్యాటరీ ఎనర్జీ వచ్చింది. ఇప్పుడు బ్యాటరీ ఎనర్జీని వచ్చిన ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకొని మళ్ళీ పీక్ అవర్లో ఇవ్వడం కోసం చేస్తూ ఉన్నారు. అది కుప్పంలో చేస్తున్నారు, రాష్ట్రం మొత్తం కూడా చేస్తున్నారు, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహకారంతో చేస్తున్నారు. అట్లాంటి చాలామంది వ్యాపారస్తులు రకరకాల వ్యాపారాలతోటి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మంచి అవకాశం ఉన్న ప్లేస్, మంచి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు, ఇక్కడ అన్ని పనులు వేగవంతంగా జరుగుతాయి అనే ఉద్దేశంతో అందరూ కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా కుప్పంలాగే మిగతా కాన్స్టిట్యూన్సీ అన్నింటిలో కూడా ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ కావాలనే ఉద్దేశంతో ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులు కూడా డెవలప్ చేస్తున్నాం. అదే కాకుండా ఇప్పుడు అద్దంకి లాంటి కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా, మా కాన్స్టిట్యున్సీ అద్దంకి లాంటి దాటి కూడా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెజ్ని ఒకటి ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం, దాదాపు 1000 ఎకరాలతోటి. అది కూడా నేను క్యాబినెట్లో పాస్ అయింది. తొందరలోనే అది కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్స్కి ఎవరైతే ఇండియా వస్తున్నారో వాళ్ళకి అన్ని సెజ్ రెడీ చేసుకొని పెడుతున్నాం. ఇండియాలోనే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇట్లాంటి సెజ్ని కూడా పెడతా ఉన్నాం మనం. ఇది ఇంధన రంగంలో పెట్టుబడులకు సంబంధించి మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ స్పందన. కెమెరా పర్సన్ ఎంఎస్ఎన్తో విఎస్ఎన్ కృష్ణ, ఈటీవీ న్యూస్, విశాఖ నుంచి. ఓవర్ టు స్టూడియో. రాష్ట్రానికి పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు రావటాన్ని అందరూ స్వాగతించాలని బీజేపీ ఎంపీ పురంధేశ్వరి అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్కు పెట్టుబడిదారులు ఆకర్షితులవుతున్నారన్నారు. జగన్ పాలనలో పెట్టుబడిదారులు పారిపోయారని గుర్తు చేశారు. సిఐఐ సదస్సులో అంచనాలు మించి పెట్టుబడులు రావటం రాష్ట్రాభివృద్ధికి దోహదపడుతుందన్నారు. పెద్ద ఎత్తున పెద్ద పెట్టుబడితోటి మనకి గూగుల్ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఒక రకంగా అది మనకి ఒక మంచి బేస్ ఇచ్చింది, పునాది వేసింది అని చెప్పి మనం అందరం కూడా భావించాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే అంత పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడి మనకు వస్తుందో డెఫినెట్గా కేవలం దేశవ్యాప్తంగా కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఉత్సాహం అనేది పెట్టుబడిదారులు కనబరుస్తారు రావడానికి. దీనికి తోడు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కింద పర్మిషన్స్ కావచ్చు, ల్యాండ్ కావచ్చు, పవర్ కావచ్చు, వాటర్ కావచ్చు, కొంతమేరకు వారికి వెసులుబాట్లు కల్పిస్తూ మీరు రండి, మీరు కనుక వచ్చినట్లయితే ఈ వెసులుబాట్లు మేము కల్పిస్తాము, పెట్టుబడులు తీసుకుని రండి అని చెప్పినట్లయితే ఖచ్చితంగా పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు మన రాష్ట్రానికి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. రావాల్సిన ఆవశ్యకత కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు 5 సంవత్సరాల కాలం మనం చూసాం, పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి వారు పరిశ్రమలు కూడా పెట్టుబడి వెలుపలికి తీసుకువెళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం చూసాం. కనుక ఖచ్చితంగా ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు రాష్ట్రం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఇటువంటి పెట్టుబడులు కనుక వచ్చినట్లయితే, పరిశ్రమలు కనుక వచ్చినట్లయితే మన బిడ్డలకి ఉపాధి అవకాశాలతో పాటు మన ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా కొంచెం మెరుగుపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కనుక ఖచ్చితంగా ఇది మనం అందరం కూడా ఆహ్వానించాలి. ఖచ్చితంగా మన రాష్ట్రం ముందుకు వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ సిఐఐ సమ్మిట్ని ఆహ్వానించాల్సిందే. ముందు స్వాగతించాల్సింది పోయి ఇంకా మేము విమర్శిస్తూనే ఉంటామనంటే ఎట్లాగండి. జమ్మూ కాశ్మీర్ శ్రీనగర్ శివార్లలో నౌగాం పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద పేలుడు ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 9కి పెరిగింది. మరో 27 మంది గాయపడ్డారు. మృతుల్లో 3 ఫోరెన్సిక్ సిబ్బంది, 2 పోలీసులు, రెవెన్యూ శాఖ సిబ్బంది 1, తహసీల్దార్, రాష్ట్ర దర్యాప్తు సంస్థ అధికారి, ఓ టైలర్ ఉన్నట్లు అధికారులు చెప్పారు. ఇటీవల హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్లో వైట్ కాలర్ టెర్రర్ మాడ్యూల్కు సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున పేలుడు పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటిని శ్రీనగర్కు తరలించారు. తాజాగా వాటి నుంచి నమూనాలు సేకరిస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు ఈ విస్ఫోటనం జరిగిందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో గాయపడిన వారిలో 24 మంది పోలీసులు, 3 సామాన్య పౌరులు ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.
అటు ఇప్పటికే సిఆర్పీఎఫ్ ఐజీ పవన్ కుమార్, జమ్మూ కాశ్మీర్ డీజీపీ నలీన్ ప్రభాత్ ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతంలో భద్రతా బలగాల సంఖ్యను మరింత పెంచారు. పశ్చిమ బెంగాల్ రాజధాని కోల్కతాలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఎజ్రా స్ట్రీట్లోని ఓ ఎలక్ట్రికల్ వస్తువుల కర్మాగారంలో భారీ ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. మంటల ధాటికి చాలా ఎలక్ట్రికల్ వస్తువులు కాలిపోయాయి. పెద్ద మొత్తంలో ఎలక్ట్రికల్ వస్తువులు నిల్వ చేసి ఉండటంతో కర్మాగారం సమీపంలోని పలు దుకాణాలు, గోదాములకు మంటలు వ్యాపించాయి. దీని ప్రభావంతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగతో కమ్ముకుంది. దీంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది 20 ఫైర్ ఇంజన్లతో మంటలు ఆర్పేందుకు యత్నిస్తున్నారు. ఈ ఘటనలో ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదని అధికారులు తెలిపారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో వాయు కాలుష్యం రోజురోజుకు తీవ్రమవుతోంది. ఈ ఉదయం వాయు నాణ్యత సూచి AQI చాలా చోట్ల 400కు పైగా నమోదైంది. రాజధానిలో వాయు నాణ్యత భారీగా పడిపోయినట్లు కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డు CPCB ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. శ్రీఫోర్ట్లో 495, వజీర్పూర్ 447, బవానా 441, ముందాకా 426, జహంగీర్పురి 422, చాందినీ చౌక్ 419, ITO 418, అశోక్ విహార్ 415 AQIలతో అత్యంత ప్రభావిత ప్రాంతాలుగా ఉన్నట్లు పేర్కొంది. గాలి నాణ్యత తీవ్రంగా క్షీణించడంతో NCR పరిధిలోని గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ 2 అమలు చేస్తున్నట్లు ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ కమిషన్ CAQM వెల్లడించింది. కాలుష్య స్థాయిలను అరికట్టడానికి పలు ప్రాంతాల్లో వాటర్ స్ప్రింక్లర్లను మోహరించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కాలుష్య స్థాయిలు తీవ్రమైన జోన్లోకి ప్రవేశించినట్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయానికి నిధుల నిలిపివేత విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. రాజకీయ భావజాలాన్ని ప్రోత్సహిస్తుందన్న ఆరోపణలపై కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయానికి జరిమానా విధించడం కుదరదని శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. ఫెడరల్ నిధులను నిలిపివేస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. జాతి వివక్ష, యూత్ వ్యతిరేకతకు కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయం నిలయంగా మారిందని ట్రంప్ ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలోని యూనివర్సిటీపై $1.2 బిలియన్ జరిమానా విధించడంతో పరిశోధనలకు విడుదల కావలసిన గ్రాంట్లను స్తంభింపజేశారు. దీనిపై కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయం ట్రంప్ యంత్రాంగంపై కోర్టులో దావా వేసింది. అమెరికా ప్రభుత్వం తమ విశ్వవిద్యాలయ కార్యకలాపాల్లో చట్టవిరుద్ధంగా జోక్యం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించింది. దీనిపై విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం ట్రంప్ తన నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని ఆదేశాలిచ్చింది. ప్రముఖ అంతర్జాతీయ వార్తా ప్రసార సంస్థ BBC తనకు క్షమాపణలు చెప్పినా ఆ సంస్థపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్ధమైనట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. BBCపై బిలియన్ నుంచి $5 బిలియన్ల వరకు పరువు నష్టం దావా వేయనున్నట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు. వచ్చే వారం కేసు వేయనున్నట్లు చెప్పారు. అమెరికాలోని క్యాపిటల్ హిల్పై దాడి సందర్భంగా 2021లో ట్రంప్ చేసిన ప్రసంగాన్ని తప్పుడు అర్థం వచ్చేలా మార్చినందుకు BBC తనకు పరిహారంగా $1 బిలియన్ చెల్లించాలని ట్రంప్ ఇటీవల లేఖ రాశారు. దీనికి బాధ్యత వహిస్తూ ఇప్పటికే ఆ సంస్థకు చెందిన ఉన్నతాధికారులు రాజీనామా చేశారు. అంతేకాదు ట్రంప్కు క్షమాపణలు చెబుతూ ఆ ప్రసంగాన్ని సవరించినందుకు తాను BBC సంస్థ చింతిస్తున్నట్లు చైర్మన్ సమీర్ షా శ్వేత సౌధానికి వ్యక్తిగత లేఖ పంపారు. దీనిపై స్పందించిన ట్రంప్ క్షమాపణలు తనను దావా వేయకుండా ఆపలేవని స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంపై త్వరలోనే బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్తో మాట్లాడనున్నట్లు ట్రంప్ చెప్పారు. ఉక్రెయిన్, రష్యాలు పెద్ద ఎత్తున డ్రోన్లు, క్షిపణులతో పరస్పరం దాడులు చేసుకుంటున్నాయి. ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్ సహా పలు ప్రాంతాలపై దాదాపు 430 డ్రోన్లు, 18 క్షిపణులతో రష్యా భీకర దాడులు చేసింది. ఈ దాడిలో 6 మృతి చెందగా మరో 35 మంది ఉక్రెయిన్ పౌరులు గాయపడ్డారు.
కీవ్, ఒడిశా, కార్కివ్ నగరాలు లక్ష్యంగా రష్యా బలగాలు విరుచుకుపడ్డాయి. ఈ దాడిలో పెద్ద సంఖ్యలో భవనాలు, మౌలిక సదుపాయాలు ధ్వంసమైనట్లు తెలుస్తోంది. రష్యా దాడిని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ ధృవీకరించారు. పౌరులే లక్ష్యంగా మాస్కో దాడులు జరిపిందని ఆరోపించారు. అటు ప్రతిస్పందనగా రష్యా ఇంధన, సైనిక మౌలిక సదుపాయాలపై ఉక్రెయిన్ బలగాలు భారీ సంఖ్యలో డ్రోన్లతో దాడులు చేశాయి. దాదాపు 200కు పైగా ఉక్రెయిన్ డ్రోన్లను కూల్చివేసినట్లు మాస్కో రక్షణ శాఖ వెల్లడించింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతున్న వేళ అల్లూరు జిల్లా జి మాడుగుల మండలంలో అత్యల్పంగా 6 డిగ్రీలు నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. తెల్లవారుజాము నుంచి చలి విపరీతంగా పెరగడంతో జనాలు ఉన్ని దుస్తులు వేసుకుని చలిమంటలు కాచుకుంటున్నారు. జి మాడుగులలో కనిష్టంగా 6, పాడేరు 8, ముంచంగిపుట్టు 8, అరకు 10, అనంతగిరి 12 డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఉదయపు వేళలో బయటకు వచ్చేవారు చలికి వణికిపోతున్నారు. తీవ్రమైన చలి ఉండటంతో వృద్ధులు, చంటి పిల్లలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.